स्क्रीन दिसत आहे का? Yes, sir. So today we shall start the new and second unit of organic chemistry, that is alcohols and phenols. We will learn about alcohol first, then its classification, its type, its chemical reaction, its preparation, etc. about alcohols, and then we shall start phenol. Okay. Now, what is mean by alcohols, or what are alcohols? These alcohols are organic compounds first. Okay. Alcohols जे आहेत ते organic compounds आहे, and it contains a hydroxyl group, OH group, as a functional group. Okay. This OH group is attached to the alkyl group. When this OH group, that is hydroxyl group, is attached to the alkyl group, we call that compound as a alcohol. Okay. Therefore, ROH, it is the general formula for alcohol, where R is the alkyl group and OH, it is the functional group. Okay. So the alcohols are organic compounds containing hydroxyl as a functional group. So we make आता actually hydroxyl group म्हणजे काय? In alkane, if one of the hydrogen, at least one of the hydrogen is replaced by hydroxyl functional group, then it becomes alcohol. So we can call it as, these are the hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbon म्हणजे अल्केन झालं, अल्कीन झालं, यामधला एक हायड्रोजन समजा आपण OH नी रिप्लेस केला तर इट बिकम्स अल्कोहल, and therefore these are called as hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbon. Now we can replace one or more hydrogen atoms by OH group. Okay. अल्केन मधले किंवा हायड्रोकार्बन मधले आपण एक किंवा एक पेक्षा जास्त हायड्रोजन आपण रिप्लेस करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ देअर इज अ इथेन, दिस इज अ इथेन, CH3 हा इथेन आहे, तर याच्यातला समजा एक हायड्रोजन काढला आणि त्याच्या ठिकाणी आपण OH ऍड केला, एक हायड्रोजन काढला आणि OH ऍड केला, तर फॉर्म्युला काय होईल याचा? CH3 CH2, कारण एक हायड्रोजन काढला, OH. ओके. CH3 CH2 OH. So it becomes an alcohol. Okay. If one or more hydrogen atoms are replaced by OH group, we can replace one or more hydrogen atoms from hydrocarbons by OH group to get alcohol. Then classification of alcohols. Classification on the basis of number of OH groups. If there is one OH group in an alcohol, then it is called as monohydric alcohol. Okay. For example, ethyl alcohol, CH3 CH2OH. इथे CH2 नाही, इथे CH3 पाहिजे. CH3 CH2OH, इथे एकच OH ग्रुप आहे, therefore it is called as monohydric alcohol. Okay. Then dihydric alcohols, if two OH groups on different carbon atoms. So in dihydric alcohol, there are two OH groups on different carbon atoms. For example, ethylene glycol. This is ethylene glycol. This is the formula for ethylene glycol. CH2OH, CH2OH. Here there are two OH groups on different carbon atom, and therefore it is a dihydric alcohol. त्याचं नाव काय आहे? Ethylene glycol. Trihydric alcohol. If three OH groups are present on different carbon atoms, then it is called as trihydric alcohol. यामध्ये पहा, ग्लिसरीन किंवा ग्लिसरॉल किंवा ग्लिसरीन सेम थिंग, याच्यामध्ये तीन OH ग्रुप्स प्रेझेंट आहे ऑन डिफरंट कार्बन ॲटम. ओके. प्रोपेन हा म्हणजे अल्केन आहे, त्याच्यातले एक एक हायड्रोजन आपण OH ग्रुपनी रिप्लेस केलेले आहे. So it becomes a glycerol or glycerine. So it is an example of trihydric alcohol because there are three OH groups on different carbon atoms. Now, more than three OH groups may also be present
OH ग्रुप जे आहे ते 3 पेक्षा पण जास्त पण असू शकतात, त्याला आपण म्हणतो पॉलिहायड्रिक अल्कोहल्स. ओके, पहिले आपण पाहू आता व्हॉट इज मोनोहायड्रिक अल्कोहल्स. मोनोहायड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाईड इनटू प्रायमरी अल्कोहल. प्रायमरी अल्कोहल म्हणजे काय? वेअर OH ग्रुप इज अटॅच टू द प्रायमरी कार्बन ॲटम. समजा प्रायमरी कार्बन ॲटमला OH ग्रुप अटॅच असेल तर इट इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी अल्कोहल. ओके, आता प्रायमरी अल्कोहल चे उदाहरण कोणते आहे? प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणजे कोणता कार्बन ॲटम? जो कार्बन ॲटम 2 हायड्रोजनला अटॅच असतो आणि एका अल्किल ग्रुपला अटॅच असतो. द हायड्रोजन विच इज अटॅच टू 2 हायड्रोजन ॲटम्स अँड 1 अल्किल ग्रुप. If that carbon is directly attached to OH group, then that carbon is called as primary carbon. Here, this is a primary carbon atom. Okay. N-propyl alcohol, it is an example of primary alcohol. Primary carbon atom म्हणजे कोणता कार्बन ॲटम? जो कार्बन ॲटम which is attached to 2 hydrogen atom and 1 alkyl group. एक अल्किल ग्रुपला आणि 2 हायड्रोजन ॲटमला जर अटॅच असेल तर त्याला आपण प्रायमरी कार्बन ॲटम म्हणतो. आणि त्या प्रायमरी कार्बन ॲटमला जर OH ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला म्हणतो आपण प्रायमरी अल्कोहल. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल. N propyl alcohol, it is an example of primary alcohol. Secondary alcohol, here OH group is attached to secondary carbon atom. What is secondary carbon atom? Secondary carbon atom means that carbon atom which is attached to only 1 hydrogen atom and 2 alkyl groups. 2 अल्किल ग्रुपला आणि एकाच हायड्रोजनला जर कार्बन ॲटम अटॅच असेल तर त्याला आपण सेकंडरी कार्बन ॲटम असं म्हणतो. आणि त्या सेकंडरी कार्बन ॲटमला जर OH ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला आपण सेकंडरी अल्कोहल असं म्हणतो. ठीक आहे. सो हिअर देर आर 2 अल्किल ग्रुप्स इन केस ऑफ सेकंडरी अल्कोहल. एक्झाम्पल इज सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहल. आता याच हे जर एक्झाम्पल पाहिलं आपण 1 2 3 4 4 कार्बन ॲटम आहे. या कार्बन ॲटमला दोन अल्किल ग्रुप लागलेले आहेत. 2 अल्किल ग्रुप कोणते? एक मिथिल ग्रुप आणि दुसरा इथिल ग्रुप. हे 2 अल्किल ग्रुप लागलेले आहेत आणि एकच हायड्रोजन लागलेला आहे. ओके, 2 अल्किल ग्रुप आहे हे आणि एक हायड्रोजन लागलेला आहे. असा जो कार्बन ॲटम असतो त्याला सेकंडरी कार्बन ॲटम म्हणतो. आणि हा सेकंडरी कार्बन ॲटमला OH लागल्यामुळे हा झाला सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहल. ओके, नाव tertiary alcohol. If the OH group is attached to a tertiary carbon atom, then it is called as tertiary alcohol. Here there are 3 alkyl groups attached. Jar ya carbon atom, if the carbon atom is attached to 3 alkyl group, here there are 3 alkyl group, then that carbon atom is called as tertiary alcohol. And if that carbon atom is attached to OH group, then it is called as a tertiary alcohol. Okay. For example, tertiary butyl alcohol. In case of tertiary butyl alcohol, this carbon atom is tertiary carbon atom because it is attached to 3 different alkyl group. या alkyl ग्रुपला अटॅच आहे, मिथिल ग्रुपला, या मिथिल ग्रुपला अटॅच आहे, या मिथिल ग्रुपला अटॅच आहे. ओके, 3 मिथिल ग्रुपला अटॅच आहे हा कार्बन ॲटम, म्हणून इट इज अ tertiary carbon atom and this carbon atom is attached to OH group and therefore it is a tertiary alcohol. For example, tertiary butyl alcohol. Why it is tertiary butyl alcohol? Because there are 4 carbon atoms here. 4 कार्बन ॲटम असल्यामुळे आपण याला म्हणू tertiary butyl alcohol. Now there are some compounds that contain sp3 कार्बन ॲटम असतो नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, दॅट इज अलायलिक कार्बन. ओके, हे लक्षात ठेवायचं. अलायलिक अल्कोहल म्हणून एक कंपाऊंड असतो. अलायलिक अल्कोहल मध्ये काय असते? sp3 कार्बन ॲटम असतो. sp3 म्हणजे प्रायमरी कार्बन ॲटमच असतो. दिस इज अ प्रायमरी कार्बन ॲटम, बट इट इज अटॅच और इट इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या समोर CH2 असेल आणि त्याला OH लागलेला जर असेल तर त्याला म्हणतो आपण प्रायमरी अलायलिक अल्कोहल. ओके, प्रायमरी अलायलिक अल्कोहल.
तर हा कार्बन ॲटमची स्टेट कोणती झाली? sp3. sp3 स्टेट म्हणजे काय? तिथे डबल बॉन्डेड कार्बन नसला पाहिजे. सिंगल बॉन्डेड कार्बन जर असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ sp3 कार्बन ॲटम. नाउ दिस इज अ प्रायमरी अलाइल अल्कोहल. ओके, दिस इज प्रायमरी अलाइल अल्कोहल. हा जो आहे हा प्रायमरी अलाइल अल्कोहल आहे. हा प्रायमरी कार्बन ॲटम आहे, बरोबर आहे, कारण हा दोन हायड्रोजनला अटॅच आहे. बट दिस कार्बन ॲटम इज अटॅच टू द कार्बन कार्बन. प्रायमरी कार्बन ॲटम आहे या, हा समजा कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला लागलेला असेल किंवा अटॅच असेल तर इट इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी अलील अल्कोहल. ठीक आहे, अलिलिक अल्कोहल. बिकॉज दिस कार्बन ॲटम इज कॉल्ड ॲज अलिलिक कार्बन. कोणत्या कार्बनला अलिलिक कार्बन म्हणतो आपण? जो कार्बन 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 डबल बॉन्डला अटॅच आहे त्या कार्बनला आपण अलिलिक कार्बन म्हणतो. आणि समजा तो कार्बन ॲटम प्रायमरी कार्बन ॲटम असेल, त्याला OH लागलेला असेल तर त्याला म्हणतो आपण प्रायमरी अलिलिक अल्कोहल. ओके, इफ दिस कार्बन ॲटम टू विच OH ग्रुप इज अटॅच इज सेकंडरी. जर अलिलिक कार्बन ॲटम सेकंडरी कार्बन ॲटम म्हणजे सेकंडरी कार्बन ॲटम कोणता? जो एकाच हायड्रोजनला अटॅच आहे आणि दोन अल्किल ग्रुपला अटॅच आहे. पण एक अल्किल ग्रुप कसा आहे? ज्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे. तर याला म्हणतो आपण अलिलिक सेकंडरी अल्कोहल. ठीक आहे, त्याला आपण अलिलिक सेकंडरी अल्कोहल. आणि असा कार्बन जो टर्शरी कार्बन ॲटम आहे विच इज अटॅच टू 3 कार्बन ॲटम, 3 कार्बन ॲटमला अटॅच आहे, त्याच्यापैकी एक जो कार्बन ॲटम आहे तो डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटम आहे, असा जर असेल तर त्याला म्हणतो आपण टर्शरी अलिलिक कार्बन ॲटम. ऑल दीज कार्बन ॲटम, हा कार्बन ॲटम म्हणा किंवा हा म्हणा किंवा हा म्हणा, ऑल कार्बन ॲटम्स आर इन sp3 हायब्रिडायझेशन स्टेट. का बरं? कारण सगळे सिंगल बॉन्डेडच आहे ना. ह्या कार्बन ॲटम सिंगल बॉन्डच तयार केलेले आहे सगळीकडे. या कार्बन ॲटमनी सगळीकडे सिंगल बॉन्ड तयार केलेले आहे. या कार्बन ॲटमनी सुद्धा सगळीकडे सिंगल बॉन्डच तयार केलेले आहे. म्हणून हा कार्बन ॲटम sp3 कार्बन ॲटम आहे, बट इट इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या ला लागलेला जो कार्बन असतो त्याला म्हणतो आपण अलिलिक कार्बन आहे. ठीक आहे. Then physical properties of alcohol. Physical state of alcohol. Aliphatic alcohols and lower aromatic alcohols, they are liquid at room temperature. Aliphatic alcohols जे असतात, aliphatic alcohol म्हणजे कोणते? जे aromatic नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजेच कोणते? समजा सायक्लोहेक्झेन, सायक्लो हेक्झेन असेल, सायक्लोहेक्झेन असेल, त्याला OH ग्रुप जर लागलेला असेल तर तो सुद्धा ॲलिफॅटिकच अल्कोहोल झाला. ठीक आहे. पण बेन्झिन रिंग असेल त्याला CH2OH वगैरे लागलेला असेल तर दॅट इज अ ॲरोमॅटिक अल्कोहोल. ॲलिफॅटिक अल्कोहोल म्हणजे जे चेनचे आहे किंवा सायक्लिक आहे, जे ॲरोमॅटिक नाही आहे त्या अल्कोहोल्सला आपण ॲलिफॅटिक अल्कोहोल्स असं म्हणतो. म्हणजे ब्युटानॉल झालं, इथेनॉल झालं, प्रोपॅनॉल झालं, पेंटॅनॉल झालं, हे सगळे ॲलिफॅटिक अल्कोहोल्स आहे. दीज अल्कोहोल्स आर जनरली लिक्विड ॲट रूम टेम्परेचर. हायली ब्रँच अल्कोहोल्स अँड अल्कोहोल्स विथ 12 or more कार्बन ॲटम्स आर सॉलिड. हायली ब्रँच अल्कोहोल म्हणजे काय? हायली ब्रँच अल्कोहोल म्हणजे जो कार्बन ॲटम जो आहे तो कार्बन ॲटम ज्याला OH लागलेला आहे तिथे जास्त ब्रँचेस आहे. ब्रँचेस म्हणजे अल्किल ग्रुप लागलेले असतात, मध्ये अल्किल ग्रुप लागलेला असतो कोणत्या एका म्हणजे जो सबस्टिट्यूटेड असतो, CH2 CH3 CH2 या पद्धतीचं असेल ना, तर त्याच्यातले हायड्रोजन जास्तीत जास्त अल्किल ग्रुपनी रिप्लेस झालेले असेल तर त्याला आपण हायली ब्रँच अल्कोहोल्स असं म्हणतो. किंवा असे अल्कोहोल्स ज्याच्यामध्ये 12 पेक्षा जास्त कार्बन ॲटम्स आहे, असे अल्कोहोल्स जनरली सॉलिड असतात. ठीक आहे.
तर दिस इज अ फिजिकल स्टेट. नंतर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहोल्स. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहोल्स आर हायर. ओके. बॉइलिंग पॉइंट बद्दल का बरं बोललो आपण, कारण अल्कोहोल्स आर लिक्विड इन ॲट रूम टेम्परेचर. ओके, जनरली अल्कोहोल्स आर लिक्विड ॲट रूम टेम्परेचर. therefore boiling points of alcohol are higher than alkane and of similar relative molecular mass. आता हे हायर का बरं असते याचं बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. वी नो दॅट इन केस ऑफ अल्कोहोल, समजा हा अल्कोहोल आहे, हा दुसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल आहे ROH, हा दुसरा मॉलिक्यूल आहे अल्कोहोलचाच ROH. ठीक आहे. तर याच्यातला जो हायड्रोजन आहे, इंटरनेट स्टॅबिलिटी नाही, इंटरनेट अनस्टेबल आहे. हायर बॉइलिंग पॉइंट का बरं? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके. Intermolecular hydrogen bonding means if this is the one molecule of alcohol, this is another molecule of alcohol. We know that this hydrogen is attached to electronegative atom and it forms a hydrogen bonding with another molecule of alcohol. आता हे हायड्रोजन बॉन्डिंग असल्यामुळे काय होईल, जेव्हा आपण याचं टेम्परेचर वाढवू, बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय? टेम्परेचर जेव्हा at which the liquid state and vapor state are in equilibrium. तर जेव्हा आपण याला टेम्परेचर आपण याला बॉईल करू किंवा टेम्परेचर आपण जेव्हा वाढू, तेव्हा मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक दिस हायड्रोजन बॉन्डिंग. हे मॉलिक्यूल अलग करावं लागतील ना आपल्याला, तेव्हा हे वेपर स्टेट मध्ये जातील. तर मॉलिक्यूलची आपल्या जी एनर्जी आपण जे सप्लाय करतोय, दॅट एनर्जी इज कंझ्युम इन ब्रेकिंग द हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू अल्कोहोल मॉलिक्यूल. म्हणजेच आपल्याला जेवढी हायड्रोजन बॉन्डिंग जी आहे ती ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला जास्त जी एनर्जी लागते अँड देअरफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स आर मोर. इथे पण पहा, हे एक्झाम्पल घेतलं ॲरोमॅटिक अल्कोहोल्सचं. जरी एक्झाम्पल घेतलं आपण, AR म्हणजे ॲरोमॅटिक अल्कोहोल्स मध्ये सुद्धा देअर इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग. सो द एनर्जी, याला आपल्याला काय करावं लागेल, वेपर फेज मध्ये न्यावं लागेल ना, तेव्हाच त्याला बॉइलिंग पॉइंट म्हणू. तर वेपर फेज मध्ये नेण्यासाठी या दोन दोन मॉलिक्यूल जे आहे, हे मॉलिक्यूल जे आहे त्याला सेपरेट करावं लागते. तर इथे हायड्रोजन बॉन्डिंग असल्यामुळे आपल्याला जास्तची हीट इथे सप्लाय करावी लागेल. ओके, बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. अँड देअरफोर because of this intermolecular hydrogen bonding, the boiling points of alcohols are higher than that of alkane. Okay. Then बेन्झाइल अल्कोहोल. आता या बेन्झाइल अल्कोहोल मध्ये समजा बेन्झिन रिंग आहे आणि त्याला CH2 लागलेला आहे. CH2 म्हणजे प्रायमरी कार्बन ऍटम लागलेला आहे. तर या प्रायमरी कार्बन ऍटमला जर OH ग्रुप लागलेला असेल तर इट इज कॉल्ड ॲज प्रायमरी बेन्झिलिक अल्कोहोल. ओके. If OH group is here, OH group is attached to sp3 carbon atom next to an aromatic ring. Aromatic हायड्रोकार्बनच्या समोर, aromatic ring च्या समोर जर sp3 कार्बन ॲटम असेल आणि त्याला OH ग्रुप लागलेला असेल तर अशाला आपण म्हणतो बेन्झिलिक अल्कोहोल. नाउ इट मे बी ऑल्सो प्रायमरी, सेकंडरी और टर्शरी. हा प्रायमरी कार्बन असेल sp3 तर याला आपण प्रायमरी बेन्झिलिक अल्कोहोल म्हणतो. सेकंडरी कार्बन असेल म्हणजे एकच हायड्रोजन लागलेला आहे, एक अल्किल ग्रुप लागलेला आहे, तर याला म्हणतो सेकंडरी बेन्झिलिक अल्कोहोल. आणि टर्शरी कार्बन ॲटम असेल ज्याला तिन्ही अल्किल ग्रुप लागलेले आहे, 1, 2 आणि तिसरा हा अरिल ग्रुप लागलेला आहे, म्हणजे एकही हायड्रोजन नाही इथे, तर याला म्हणतो आपण टर्शरी बेन्झिलिक अल्कोहोल. ठीक आहे. कंपाऊंड्स कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड. sp2 कार्बन म्हणजे कोणता? डबल बॉन्डेड कार्बन. हा डबल बॉन्डेड कार्बन ॲटम आहे. विनिल अल्कोहोल, इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ OH ग्रुप कंपाऊंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड. sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन जर असेल तर तो sp2 हायब्रिडाइज स्टेट मध्ये असतो.
सिंगल बॉन्डेड जर असेल तर तो sp3 असतो आणि ट्रिपल बॉन्डेड जर असेल तर तो sp हायब्रिडायझेशन स्टेटमध्ये असतो. तर हा कार्बन ऍटम कोणत्या हायब्रिडायझेशन स्टेटमध्ये आहे? sp2, कारण डबल बॉन्डेड आहे ना, यांनी डबल बॉन्ड केलाय. तर OH ग्रुप हियर, OH ग्रुप इज अटॅच टू sp2 हायब्रिडाइज कार्बन ऍटम. हा कार्बन ऍटम sp2 हायब्रिडाइज कार्बन ऍटम आहे आणि याला OH ग्रुप लागलेला आहे. दिस इज अन एक्झाम्पल. इट इज कॉल्ड एज विनिल अल्कोहोल. याला विनिल अल्कोहोल असं म्हणतो. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ अल्कोहोल्स according to the OH group attached to the alcohols. Now solubility of alcohol in water. Water मध्ये अल्कोहोलची सॉल्युबिलिटी किती आहे ते पाहू आपण. अल्कोहोल्स विथ शॉर्ट कार्बन चेन्स, मिथेनॉल झालं, इथेनॉल झालं, प्रोपॅनॉल झालं, त्याच्यामध्ये कार्बनची संख्या कमी आहे. दे डिझॉल्व इन वॉटर. डिझॉल्व इन वॉटर बिकॉज, का बरं डिझॉल्व होतात वॉटरमध्ये अल्कोहोल? बिकॉज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल अँड अल्कोहोल मॉलिक्यूल. अल्कोहोल मॉलिक्यूल आणि वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग होत असल्यामुळे these short carbon chain alcohols are easily dissolved in water. But as the chain length of carbon atom increases, or as the number of carbon atom increases in alcohol, its solubility sharply decreases. Okay, solubility decreases sharply with the increasing length of carbon chain. कार्बन ऍटमची संख्या जशी जशी अल्कोहोल मध्ये जास्त राहील तसे तसे ते अल्कोहोल्स कमी सॉल्युबल राहतील वॉटरमध्ये. ओके, हायर अल्कोहोल्स आर इनसॉल्युबल इन वॉटर. जास्त म्हणजे जास्त कार्बन ऍटम असणारे जे अल्कोहोल्स आहे दे आर इनसॉल्युबल इन वॉटर. अल्कोहोल कंटेन्स अ पोलर एंड दॅट इज OH ग्रुप कॉल्ड एज हायड्रोफिलिक and a non-polar end that is alkyl group called as hydrophobic. समजा आपण अल्कोहोलचा विचार केला तर अल्कोहोलचा जनरल फॉर्म्युला काय आहे? त्याच्यामध्ये एक अल्किल ग्रुप असेल R आणि OH ग्रुप. OH ग्रुप हा पोलर ग्रुप आहे. ठीक आहे, OH ग्रुप इट इज अ पोलर ग्रुप, OH वर निगेटिव्ह चार्ज. आणि अल्किल ग्रुप जो आहे इट इज अ नॉन पोलर ग्रुप. OH ग्रुप जो आहे हा पोलर असल्यामुळे इट इज डिझॉल्व इन वॉटर अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज हायड्रोफिलिक. कारण पोलर लाईक डिझॉल्व लाईक, वॉटर सुद्धा पोलर असते, OH ग्रुप सुद्धा पोलर असतो. त्याच्यामुळे OH चा जो पार्ट आहे तो वॉटर मध्ये सॉल्युबल असतो, पण हा R चा जो पार्ट आहे हा नॉन पोलर आहे. सो दिस नॉन पोलर ग्रुप कॅनॉट डिझॉल्व इन वॉटर बिकॉज वॉटर इज अ पोलर सॉल्वंट. ओके, सो दिस इज अ नॉन पोलर ए. ओके, इट इज कॉल्ड अल्किल ग्रुप कॉल्ड एज. मग हा वॉटरला डिझॉल्व होत नाही नॉन पोलर ग्रुप असल्यामुळे. R जो आहे हा नॉन पोलर असल्यामुळे वॉटर मध्ये डिझॉल्व होत नाही, म्हणून याला काय म्हणतो आपण? हायड्रोफोबिक. ओके, OH ग्रुपला काय म्हणतो आपण? हायड्रोफिलिक. व्हाय? बिकॉज OH ग्रुप इट इज अ पोलर ग्रुप. R group it is, or alkyl group it is a non-polar group. It cannot dissolve in water because water is polar. Polar म्हणजे like dissolve like. पोलर असेल तर पोलर याच्यामध्ये डिझॉल्व होतो. ठीक आहे, म्हणून R ला काय म्हणतो आपण? हायड्रोफोबिक एंड. OH ला काय म्हणतो आपण? हायड्रोफिलिक एंड. Polyhydroxy alcohols are more soluble than monohydroxy, form more hydrogen bonds with water. आता पॉलीहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स म्हणजे 2 किंवा 3 पेक्षा जास्त OH ग्रुप्स असतात. त्याच्यामध्ये जास्त OH ग्रुप्स असल्यामुळे देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड देअरफॉर पॉलीहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स दे आर इझिली सॉल्युबल इन वॉटर दॅन मोनोहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स. एकच OH ग्रुप असला समजा तर तो कमी हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करेल. जेवढे अल्कोहोल मध्ये जास्त OH ग्रुप राहतील तेवढी जास्त इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होईल वॉटर सोबत, अँड देअरफॉर पॉलीहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स दे आर मोर सॉल्युबल दॅन मोनोहायड्रॉक्सी अल्कोहोल. ओके, ब्रँच्ड हायड्रोकार्बन increases the solubility of alcohol in water. Branched hydrocarbon cause the hydrophobic region becomes compact. Okay, branched hydrocarbon जे आहे that will increase the solubility of alcohols in water. Branched hydrocarbon cause hydrophobic region becomes compact. Okay, so this is about the solubility alcohols in water. Then nomenclature of alcohol.
ओके. अल्कोहोलचं नॉमनक्लेचर. हॅलो हॅलो. येस सर. हा, ऐकत आहे ना तुम्ही? हो सर. फास्ट होत आहे का, समजत नाही आहे का? समजत आहे की नाही, की फास्ट होत आहे? अरे काही तर बोला. समजलं का आतापर्यंतच? हॅलो हॅलो. भूमेश्वरी तिरमारे, गायत्री उईके, अश्मिरा, मनोज खंडाते, निकिता गोपाले, येस सर. निकिता गोपाले, मंजिरी राणे, प्राची येडमे, तेजल हिवरे, तेजल, तेजल, यस सर. यस सर. प्रियंका मस्करे. हॅलो तेजल हिवरे, अनम्यूट करा. यस सर. हा, मी जे शिकवलं ते समजलं का आता? ऐकत होते की नाही? हा, हॅलो. सर थोडं फास्ट झालं. हा, पाच झालं तर मग सांगायला नाही पाहिजे का? आता याचाच मी हे रेकॉर्डिंग टाकणार आहोत, तुम्ही त्याच्यात पुन्हा ऐकून घ्या. ठीक आहे? ओके, म्हणजे तुम्हाला हो सर. हा डबल तुमची रिव्हिजन होऊन जाईल. हो. ठीक आहे. नाउ अवर टाइम इज लाइकली टू बी ओव्हर, सो वी विल स्टॉप हिअर. इंटरनेटचं कनेक्शन सुद्धा कमी जास्त होत होतं, अनस्टेबल होतं इंटरनेट आज. ओके. So now you can leave the meeting.